بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ذوالفقار، اسٹیج کی زینت نقش بندی ستاروں کے جھرمٹ میں موجود مثل آفتاب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی پیر ارشد محمود اسلمی دامت برکاتہم القدسیہ کے پیر و مرشد کے نور نظر صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر ریاض احمد اسلمی دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ اولیاء کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم فرمائے۔ آپ احباب کو علم ہے کہ آج جشن میلاد مصطفیٰ اور عرس پاک کی اس پیاری تقریب میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ آج اس درسگاہ سے فارغ التحصیل حفظ قرآن کرنے والے بچوں کی دستار بندی بھی ہے، اس لیے مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے اس حوالہ سے کہ یہ معجزہ، یہ وہ زندہ معجزہ قرآن پاک جس کے متعلق رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ برادران اسلام، آپ احباب کو بخوبی علم ہے آج ہماری پستی کا عالم یہ ہے، ہم دنیا کے سارے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں پر قرآن سے ہماری دوری ہے، ہمیں نہ تو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ قرآن سیکھنے کا طریقہ ہے، بلکہ ہم گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے قاری بن گئے، بڑے عالم بن گئے، لیکن یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے درسگاہوں کی طرف اپنی اولاد کو بھیجیے، کیونکہ یہ وہ زندہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ برادران اسلام، یہ وہ قرآن پاک ہے، آپ احباب اس کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کو جب معجزات سے نوازا، حالات کے مطابق نوازا، جس طرح کے حالات تھے ویسے نبی کو معجزہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا اس وقت گائیکی کا دور تھا، خوشحال الہانی کا دور تھا، لوگ اچھا گایا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی آواز پہ بڑا عبور حاصل تھا اور بڑا گمانڈ تھا۔ رب ذوالجلال نے داؤد علیہ السلام کو خوشحالی عطا فرمائی کہ جب آپ رب کا ذکر کرتے تھے سارے جتنے گائیکی تھے، جتنے گانے والے پڑھنے والے تھے، ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت جادو کا دور تھا، لوگوں کے پاس بڑا بڑا جادو تھا، جادوگر موجود تھے۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ عصا دیا۔ جب آپ معجزہ لے کر آئے جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، انہیں پتا چل گیا رب جب کسی نبی کو معجزہ دیتا ہے اس کا کوئی دور نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی، اس وقت ایسی طب تھی، بڑے بڑے حکیم لوگ تھے۔ اس وقت رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرمایا، یہ معجزات عطا فرمائے۔ آپ کوڑی اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جایا کرتی تھی۔ دور آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، دور آیا اس زندہ معجزہ کا، دور آیا اس صحیفہ انقلاب کا جس کو رب ذوالجلال نے نازل فرمانا تھا، لیکن نازل کیوں فرمایا اس دور میں اس قرآن پاک کو؟ اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، عرب کو اپنی عربی پر اتنا گمنڈ تھا، اپنی فصاحت و بلاغت
बलागत पर इतना घुमंड था, वो कहते थे पूरी दुनिया गूंगी है, अजमी है, हम अरबी हैं, हमारे मुकाबले में कोई बोल नहीं सकता, हमारे मुकाबले में किसी को फसाहत नहीं आती, हमारे मुकाबले में किसी को बलागत नहीं आती। अब दौर था कि रब ऐसी लाराइब किताब नाज़िल फरमाता जिसके सामने जो उस वक्त अबुल हकीम थे, रब का कुरान नाज़िल हुआ, वो अबू जहल बन गए। सारे अरबी गूंगे पड़ गए कि उन्हें कुरान ने आते ही यूं कहा, आओ कोई इसकी मिसल ले आओ, अगर तुम में इतनी हिम्मत है, तुम्हें अपनी फसाहत पर, तुम्हें अपनी अरबी पर, तुम्हें अपनी बलागत पर बड़ा अबूर है, आओ कुरान के मुकाबले में कुछ तो लेके आओ। तुम्हारे पास कुछ है लेकिन कोई कुछ ना ला सका, इसलिए कि कुरान ने कहा तुम इस जैसी कोई किताब लाओ, तुम इस जैसी कोई सूरत लाओ, तुम इस जैसी कोई एक आयत ले आओ। अरे कितने साल वो ये कोशिश करते रहे, लेकिन इस जिंदा मौजज़ा के मुकाबले में वो कुछ ना ला सके, एक हर्फ तक ना बना सके, इसलिए कि ये कुरान पाक वो जिंदा मौजज़ा है जो आज हमारे दिलों में, हमारी रूह में मौजूद है। आइए इस लाराइब किताब के इस जिंदा मौजज़ा के लिए हम कोशिश करें, हम दरसगाहों के दस्तो बाजू बने, और ये वही दरसगाह है, ये वही खानकाह है, यहाँ से सिर्फ रूह की बालिदगी नहीं, यहाँ से सिर्फ रूह की पाकीज़गी नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की तालीम भी दी जाती है। यहाँ से सिर्फ सूफी पैदा नहीं होते, यहाँ से हाफिज भी पैदा होते हैं, यहाँ से कारी भी निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आलम भी निकलते हैं। जरूरत इस अमर की है हम अपनी इस दरसगाह को मजबूत बनाएं, जरूरत इस अमर की है वो खानकाह है जहाँ पर दर्स व हदीस जारी होता है, वो खानकाह है तादेर कायम व आबाद रहती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएं, क्योंकि दीन है तो सब कुछ है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी मारूज़ात को ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो जिंदा मौजज़ा है, इसको पढ़ने वाला उसका रुतबा क्या है, उसका मकाम क्या है। कहते हैं किसी जगह पर एक शख्स फौत हो गया, लोगों ने जब उसको दफन करना चाहा, कब्र में रखा तो कब्र से खुशबू आने लगी, कब्र से खुशबू आने लगी। लोगों को पता था ये एक देहाती है, ये एक गंवार अनपढ़ है, जिसने ना कुरान पढ़ा, जिसको ना नमाज आती थी। वजह क्या है कि इसकी कब्र से जो है वो खुशबू आ रही है। वो उसकी बीवी के पास चले गए, वो बूढ़ी औरत बैठी थी, लोग जाकर कहने लगे बताइए तो सही इसकी कब्र में खुशबू क्यों आई है। वो कहने लगी ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, इसे तो कुरान पढ़ना नहीं आता था, इसे कुछ भी पता नहीं था, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा कोई तो इसका अमल होगा। उन्होंने कहा हाँ एक काम करता था, कुरान इसे आता नहीं था, कुरान उतार कर इस सफ़े पे उंगली फेरते हुए यूं कहा था, कहता था या अल्लाह तूने सच कहा, तूने ये भी हक कहा, तूने ये भी सच कहा। हाँ ये अमल किया करता था। गौर कीजिए कुरान की उस लाइन पर सिर्फ हर्फ, उन हर्फों पर उंगली फेरने वाले को रब ने ये मकाम दिया है कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। और एक हाफिज का क्या मकाम होगा, एक कारी का क्या मकाम होगा जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान सीखता भी है। आइए हमारी इन दरसगाहों के दस्तो बाजू बने, इल्म फैलाने के लिए, कुरान का दीन का इल्म फैलाने के लिए हमारे साथ चलिए। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल इस दरसगाह को, इस खानकाह को तादेर कायम व आबाद फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।